წილი ასე ვთქვათ. და ჩვენი კონსულტანტი, დოქტორი ალიდა ბურის, რომელიც ჩართული იყო ამ პროექტში, პროექტის დასაწყისიდან, ყველა საფეხურზე და იგი ასევე გახლავთ ჩვენი უნივერსიტეტის სოციალმუშაობის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კონსულტანტი, ასევე ამ პროექტში ჩართულია როგორც კონსულტანტი, იგი შეაჯამებს პროექტის შედეგებს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ალიდა მონაწილეობს ძალიან ბევრ კვლევაში, იგი არის მთავარი კვლევარი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი მრავალი კვლევის ჩიკაგოს უნივერსიტეტში, სოციალურ-მუშაობის სკოლაში, ასევე უნდა აღნიშნოს, რომ იგი საქართველოშიც იმყოფებოდა კოვიდამდე რამდენჯერმე და ჩვენ მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენი სტუდენტებისთვის, დოქტორანტებისთვის შეგვეთავაზებინა გაღრმავებული კვლევის მეთოდის workshop-ები და ეხლა უკვე ესე ვთქვათ ონლაინ ფორმატში ვაგრძელებთ ჩვენ თანამშრომლობას და იმედია რომ მალე ასევე მოგვეცემა შესაძლებლობა რომ ალიდა კვლავ ვიხილოთ თბილისში. მოკლედ ალიდა გისმენთ? შეგიძლიათ დაიწყოთ. Am I okay to start, Sharina? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Hi, everyone. Thank you so much for having me today. I'm going to talk with you all about some of the kind of findings and recommendations that we have identified from the early work in the See the Future in Us study. I think some of the other sessions today have described the overall study, so I won't spend too much time doing that. But really, I mean, I'm presenting, but I want to be really clear that this is work that's really been led intellectually and on the ground by Sharina, Ketty, and Teona, and with really generous funding. So I'm happy to talk with you all about the work that they've been doing and that I've been assisting, but it's really your work. So I'm excited to talk with you. And what I'm going to do today is talk about 3 of the papers that we've been working on, just giving snapshots of those. So the first one is an early question we had based on the key informant interviews that Sharina and her team did with service providers around what are their perspectives on the social networks of street-connected youth and how do they think networks might be related to vulnerability to HIV among young people. And through that work, we identified an early theme on stigma. And so the team went back to the data and then analyzed the data to really look at what are providers' perspectives on stigma that young people face and how does stigma shape the context of service delivery. And then in the third study, which was just published, we really wanted to bring youth voices to the front. And so through those first 2 papers that we've been working on, also really identified gender differences in how providers think social networks shape vulnerability to HIV among youth, as well as differences in perceptions of romantic relationships and exchange sex relationships. So the paper that we just had published did a deeper dive on that, using both survey data and interview data from young people. And then after I talk about the findings from those 3 sets of studies, I'm going to talk a little bit about what might be some future social network interventions, drawing on work that we do here at the Chicago Center for HIV Elimination, which is a research center at the university where we also have built in a social service center. So we have a team of social workers and case managers that provide a range of services, mostly to LGBTQ young people who are at risk for and living with HIV.
So the first study that we did was really diving in deep into the interviews with 22 social service providers. And you can see here just a description of who they are. And the sampling frame that Sharina and her team followed really tried to get a diverse representation of people who are working with street-connected youth to really understand the perspectives of social workers, psychologists, the peer educators, who have their own experience of having lived or worked on the street, managers, and then the mobile health officers. So thinking about the outreach team. So for the analysis that the team did, and this applies to both the first paper and the second paper that I'll be talking about, is all of the interviews were recorded and the team had written transcripts done, and they were uploaded into an online data analysis program called Deduce, which is really lovely because it's not very expensive as far as data analysis programs go. And your team can be all over the world and analyzing the same data. So it's really great for international research. And then on some of my early visits to Tbilisi with the team, we developed the code book based on the interview guide. It was refined and finalized during transcription. And then Sharina, Teona, and Katie coded the data using both descriptive and in vivo coding to identify the themes. And what's also really nice about Deduce is that you can visualize what your codes look like. So you can get a nice visual representation of the data. And then once they identified the codes and key themes, they downloaded all of the quotes, translated it to English, and we started having meetings with the team to really think about what are the themes that we're seeing. And I brought in some master's and doctoral students here that I work with to assist with analyzing and writing. And one of the things we did, which is a common method in qualitative research, is to really think about our own positionality with such a large team working on a paper and with people with different work experiences, educational experiences, cultural experiences, making sure we all had the same understanding of the themes. And in particular, on the US side, we were really sensitive to that, to making sure we weren't imposing a lens or a cultural understanding on the data that wasn't consistent with what the Georgian team knew to be true. And so the themes that we are presenting have all been agreed upon by the team. So this is just an example of what the code cloud in Deduce looks like. So when you're analyzing your data and you want to get a sense of what are the major themes, those that appear in larger text mean that you have a lot of quotes around them. So the primary themes we found in this first paper that was looking at social networks is we quickly identified that there were 4 distinct networks that providers believed youth were embedded in. And they were primarily organized around ethnicity. So young people who were born and raised in Georgia, multi-ethnic youth, some who identified as Georgian, but others who identified as Ukrainian, Greek, Russian, and were in one network. Then there were a group of Roma young people, and then a group of Azeri Kurdish young people. And across those 4 types, we saw that there were different relationships to family as to whether or not young people were on the street by themselves or on the street with their family, different patterns of stigma, social exclusion, and violence, and different patterns of how providers perceive the extent to which young people were sexually active, whether or not they were involved in exchange sex or trafficked, and then different patterns of substance use, and then differential access to protective factors, both in their families and in their social networks, and with respect to the level of access they had to different kinds of state services that we think would be really important, not just for preventing HIV, but for securing things like education, employment, or fostering social integration. And then we started a theme early on around potential provider stigma. And so wanted to think about, as providers are doing vulnerability assessments of young people, are those assessments being shaped at all by their own perspectives of stigma, especially for ethnic minority youth?
And we also picked up a theme around a lack of proactive sexual health services. So providers seem to say that most of the sexual health services they gave were reactive when they knew that a young person was sexually active, rather than having it be preventative. And really started to see a theme that is actually universal for all young people, which is that peer influences and relationships are really important to adolescents. And for street youth in particular, that they rely on one another to survive life on the street. And they're also forming romantic relationships with one another. So this is just an example of the tables that we're developing to characterize the different networks. So you can see here the Georgian and multi-ethnic youth networks tended to be disconnected from their family and be on the street, and youth-centric networks, which really contrasted with networks of Azeri Kurdish or Roma youth who are on the street with their family or a larger community. Providers perceived that the Georgian and multi-ethnic youth networks were a mix of both opposite and same gender youth, but also sexual minority and LGBTQ young people were much likely to be in these networks. And you can just see here like differences around documentation status, their education, whether or not they speak Georgian. All of the youth are subjected to street stigma, but ethnic stigma is present for some relative to others. Yet all irrespective, the providers talk about different types of violence they might experience from family, being on the street, or from the police. And then some things that we think about being potentially more proximal determinants of vulnerability to HIV, that young people have partners, they start sexual relationships, there might be really high turnover, there might be exchange sex and also forced sex and trafficking. And providers talked about kind of early marriage in the ethnic minority families. And then they also talked about substance use, and then really thinking about this different access to protective factors in your network. And then the qualitative data that we looked at really kind of provided a richer description of the risk and protection offered to youth in their sexual networks. So if we think about a network as being both a place where people certainly get support from one another, but where they also may be exposed to influences and norms that shape their involvement in behaviors that we consider to be proximate to HIV transmission. So you can see here a peer educator is really talking about, that street life is very lonely for children, that they're meeting a young person who already is living on the street, and they're learning then how to live on the street through their peers. And a social worker then really drilling down and saying that the main instigator for risky behaviors is the network of street youth. So the people that they are embedded with in their immediate social network. ერთგვარი სოციალური ქსელი იქნება იქ და ფსიქოლოგებიც მე საუბრობენ იმაზე, რომ as ქსელის წევრი ერთად იკრიბებიან ხოლმე, აგროვებენ ფულს იმისათვის, რომ იყიდონ ნარკოტიკები ან ალკოჰოლი. ჩვენ ასევე დავინახეთ, რომ პროვაიდერების აზრით ახალგაზრდები ძალიან მოწყვლადები არიან აივის მიმართ, იმიტომ რომ არის საწყაროა სექსუალური ურთიერთობები საკმაოდ გავრცელებული და კიდევ ასევე ძალიან ნაკლებად იყენებენ კონდომებს ან კონტრაცეფციის სხვა საშუალებებს. და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ბევრი ახალგაზრდისთვის მთელ მსოფლიოში ესე ხდება, რომ ხშირად ერთმანეთთან ის ხალხი დადის, ვინც ერთმანეთის მეგობრები არიან ხოლმე, ანუ ის ხალხი, ვინც გაიცნეს ქუჩაში და კიდევ პროვაიდერების აზრით ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები ახალგაზრდა ასაკში იწყებენ უკვე სექსუალურ ცხოვრებას 13-დან 14 წლამდე, აქვთ ურთიერთობები, მაგრამ ეს არ არის სტაბილური და ისინი ძალიან ხშირად იცვლიან პარტნიორებს და ძალიან რთულია, რომ ვინმეს აუკრძალოს სექსუალური ქცევა. მენეჯერები შემდგომში ამბობდნენ, რომ
დაცვის საშუალებები, კონდომები ეს აბსოლუტურად არარეალურია და შესაბამისად ეს მათი ბევრი მათგანი არის ინფიცირებული აივით და კიდევ ბოლო ეს ორი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და გამოიკვეთა, იმიტომ რომ ჩვენ, როდესაც საუბრობდით ადრეულ ეტაპზე, საკმაოდ მაღალი იყო აივის მაჩვენებელი, კი ბატონო არიან სექსუალურად აქტიური ჰეტეროსექსუალური ადამიანები და კიდევ არის ასევე სხვადასხვა ჯვარედინი კვლევები და დადებითი შემთხვევა მე მგონი ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ დადასტურებული არ ყოფილა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ამ მონაცემების არსებობა სერვისების მიწოდების პროგრამისთვის. ახლა რაც შეეხება ეკონომიკური სიდუხჭირე, ასევე სოციალური ქსელის ძალა, ან ტურიზმი, აი ეს განაპირობებს და ხელს უწყობს სექს სამუშაოს, იმიტომ რომ გოგონები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები არიან ყველაზე მოწყვლადები და ჩვენ დავინახეთ ის, რომ არ არის სერვისების მიწოდება პროაქტიულად და არსებობს სტიგმა და ასევე პროვაიდერებიც საუბრობენ ეთნიკურ უმცირესობებზე ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თანასწორი განმანათლებელი საუბრობს იმაზე, თუ როგორ დადიან გოგონები იმ კლუბში, სადაც ესეთი სექსუალური ურთიერთობები შეიძლება ჰქონდეთ და მერე უკვე როგორ ერთვებიან ისინი ამ სამუშაოში და სოციალური მუშაკი საუბრობს LGBTQI-ზე, როდესაც არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ბავშვები აქტიურად არიან ჩართული პროსტიტუციაში და პროვაიდერები მათთან არ მუშაობენ. თანასწორი განმანათლებელი საუბრობს იმაზე, რომ ქურთი აზერი ბავშვები მათ არ უნდათ ქუჩაში მათხოვრობა, მათ უნდათ უბრალოდ კომერციულ სექს სამუშაოში ჩაერთონ და ფსიქოლოგი საუბრობს იმაზე, რომ ანალური კონტაქტი განსაკუთრებით ფართოდ იყო გავრცელებული არაქართული ეთნიკური წარმოშობის ადამიანებთან. აი ამ მიგნებების ფონზე და საფუძველზე ჩვენ გვინდა გავიგოთ ის, რომ პროვაიდერების აღქმა როგორია, ანუ როგორ უყურებენ ისინი ახალგაზრდა ადამიანების ჯგუფებს, ვისაც უწევენ ისინი მომსახურებას და როგორია სტიგმის საკითხი ამ მიმართებით. ჩვენ ვიცით ლიტერატურიდან, რომ ბევრი დოკუმენტი არსებობს, რომელიც იმის მიუხედავად საცხოვრობენ ქუჩის ბავშვები, რეალურად ისინი ძალიან დიდი დოზით არიან სტიგმის რისკის წინაშე. კიდევ 10 წლის წინ გარკვეული კვლევები ხორციელდებოდა 10 წლის წინ საქართველოში, ასევე UNICEF-მაც განახორციელა კვლევა. შორენა და მისი გუნდი მუშაობდნენ მონაცემებზე, ჩვენ დავამზადეთ ვიმუშავეთ კოდირებაზე. სტიგმასთან დაკავშირებით არის ასევე ერგოდმენის კლასიკური ნაშრომი, ერვინგ გოფმანის კლასიკური ნაშრომი არის სტიგმასთან დაკავშირებით და კიდევ ასევე გაბუჭებული იდენტობის იარლიყებიც უნდა აღინიშნოს და მათი პიროვნულობა უკვე დისკრედიტირებულია და ისინი განწირლული არიან თითქოს სოციალური გარყულობისთვის, ასევე შეიძლება მოხდეს დისკრიმინაცია და ეს დისკრიმინაცია შეიძლება მოხდეს ინტერპერსონალურ დონეზე, ადამიანებს შორის შეიძლება იყოს ინსტიტუციურ დონეზე, ასევე შეიძლება იყოს ეს ცოტა უფრო სტრუქტურულ დონეზეც. ეს დოკუმენტი, რომელზეც ახლა ჩვენ მუშაობთ, დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენგანი გაოცდება ის, რომ პროვაიდერები ნამდვილად აღნიშნავენ იმას, რომ ძალიან დიდი არის და ძალიან ძლიერია საზოგადოებრივი სტიგმა და კიდევ ასევე ეს ზუსტად იმეორებს კლასიკური მიდგომით, რაც იყო გამოვლენილი თანამედროვე კვლევებში. იმიტომ რომ არსებობს იარლიყების მიწებება, სტერეოტიპები და ნამდვილად სწორედ აქედან გამომდინარე ადგილი აქვს დისკრიმინაციას და ვხედავთ ფსიქოლოგიის ციტატაც, რომ მათ არ აღიქვამენ ადამიანებს. საზოგადოება ფიქრობს, რომ ისინი არიან თითქოს ობიექტები, საგნები და უყურებენ როგორც ნივთს. სოციალური მუშაკი აღწერს სიტუაციას, რომ ბავშვებს უკვე იარლიყებთ მიწებებული და წარმოიდგინეთ, ხალხისთვის ესენი არიან ის ბავშვები, რომლებიც ყველაფერს აბუჭებენ ქუჩაში და რეალურად ბავშვადაც კი აღიქვამენ, იმიტომ რომ ისინი ოჯახში არ იზრდებიან. კიდევ ერთი სოციალური მუშაკი საუბრობს იმაზე, რომ ამ პროცესს ჩვენ მივყავართ გარიყულობამდე და მერე უკვე ბავშვები არიან კრიმინალები და მერე ძალიან მილიონობით იარლიყი არის მიწებებული ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებზე და მერე შესაბამისად მათ უწევთ იმის დასაბუთება, რომ ეს ბავშვები რეალურად ესდები არ არიან. კიდევ პირველი დოკუმენტი, სადაც ეთნიკურ უმცირესობის ახალგაზრდებზე არის მიმართული.
აი აქ პროვაიდერების სტიგმატიზებასთან დაკავშირებით საუბრობენ იმაზე, რომ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდები ნამდვილად არიან კულტურული რასიზმის მსხვერპლი. ეს არის სტიგმატიზების ენა, რომ გაცილებით უფრო უარყოფითი არის ეს ეთნიკური უმცირესობის ახალგაზრდების მიმართ და უფრო სოციალური გარიყულების კიდევ უფრო მწვავე ფორმების სუბიექტები ხდებიან ისინი. ფსიქოლოგის ციტატა არის მოყვანილი სლაიდზე, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ საზოგადოება ძალიან ცუდი გრძნობები გააჩნია ქურთი და რომა, ანუ ბავშვების მიმართ და მათ ეძახიან ეგრეთ წოდებულ ციგნებს და თუ ისინი ფიქრობენ, რომ ქართველი ბავშვი მათხოვრობს, ისინი ამბობენ, რომ აი ეს ქართველია და არა ციგანი, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ქართველი ბავშვი ზრუნვას და მოვლას იმსახურებს, მაგრამ თუ ეს ბავშვი არის რომა წარმოშობის, მაშინ თითქოს იგივე ზრუნვა ამ ბავშვს არ ეკუთვნის. და კიდევ ასევე განსხვავებული მაგალითები არის მოყვანილი, სადაც ინფორმატორები საუბრობდნენ აზერბაიჯანელი ქურთი ბავშვის მიყვანაზე საავადმყოფოში ან სკოლაში ან როგორ ექცევიან ეს უწყებები და ეს დაწესებულებები ბავშვებს და არ ემსახურებიან ხოლმე. ერთ-ერთი მენეჯერი ამბობს, რომ ბავშვი მიიყვანეს საავადმყოფოში დიდხანს ელოდნენ ექიმს, მერე ექიმმა თქვა, რომ საერთოდ აღარ ქონდა უკვე ბავშვის ნახვის დრო და მერე მენეჯერის ინტერპრეტაცია, რომ ეს საკმაოდ ხშირად ხდება, იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ სუფთა ბავშვები, ვისაც უფრო ღია ფერის კანი აქვს და ასევე რამდენჯერმე ბევრ სხვადასხვა ინტერვიუში გამოვლინდა ეს საკითხი, ანუ თეთრი ბავშვებისადმი უპირატესობის მინიჭება. გოფმენის თეორიის ფარგლებში, ანუ სტიგმის თეორიის ფარგლებში და კიდევ ასევე თანამედროვე კვლევების ფარგლებში ესეთი არსებობენ ზრდილობიანი სტიგმა ესეთი. ანუ დახმარება ადამიანებისა, რომლებიც სტიგმატიზებულები არიან და ეს ჩვენ დავინახეთ ბევრ სხვადასხვა ინტერვიუში, როდესაც პროვაიდერები საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ არიან ისინი სტიგმატიზებულნი და როგორ იღებენ უარყოფით მიდგომებს. ანუ თვითონ ეს ადამიანები როგორ არიან ხოლმე სტიგმის მსხვერპლი თვითონ, იმიტომ რომ ისინი სერვისებს უწევენ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებს. მენეჯერი საუბრობს ერთ შემთხვევაზე, როდესაც ერთხელ ის იყო მეტროს სადგურზე და ხვდებოდა თავის ბენეფიციარს. და მოეხვია ბენეფიციარს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ნორმალური რამე ადამიანს როცა გადაეხვევიან ხოლმე, მაგრამ და გააჩნია თუ ბავშვი ტრაუმატიზებულია, შეიძლება გადახვევა კიდევ უფრო ტრავის მომტანი იყოს ხოლმე, მაგრამ ეს მენეჯერი აღწერს, რომ ხალხმა ზიზღით შეხედა და თქვა, თქვენც იგივე ხართ, როგორ შეგეძლია აკოცო და შეეხო ამ ბავშვს და სიყვარული აჩვენო და რა ქალი ხარ საერთოდ. ანუ ადამიანები ესე საუბრობდნენ. კიდევ ერთი მენეჯერი საუბრობდა უარყოფით კომენტარებზე, რასაც ის ხალხისგან ისმის განსაკუთრებით, როცა ისინი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ბავშვებთან მუშაობენ. ისეთი კომენტარები ესმით, როგორიც არის მაგალითად, რომ არ უნდა მისცეთ ამ შესაფარი, უნდა აჯობებს მოკლა, იმიტომ რომ ისინი არიან კრიმინალები და გულისამრევები, ბინძურები. ქოთმეს აქვს ეს ყველაფერი აღწერილი, როგორ მუშაობს სტიგმა ჩვენ სოციალურ ურთიერთობებში. და ფსიქოლოგი ისევ საუბრობს იმაზე, საზოგადოება როგორ არის ძალიან აგრესიული ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მიმართ და კიდევ ადამიანები როგორ ცუდად უყურებენ ხოლმე, როდესაც მათთან ერთად არიან ხოლმე და ძალიან ესეთი დამთრგუნელი არის ეს სამუშაო შესრულებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უკვე სტიგმას, ის უარყოფით ზეგავლენას ახდენს როგორც ახალგაზრდებზე, ასევე სერვისის მიმწოდებლებზე და ახალგაზრდები ზოგადად მოელიან უგულებელყოფას და შიშს და კოორდინატორი საუბრობს მაგალითად თუ ბავშვი ყოველთვის გრძნობს, როცა მას გვერდით გაუვლი და მის მიმართ ზიზღს გამოხატავს. კიდევ ასევე საუბარი ამაზე, რომ სოციალური მუშაკი ამბობს, რომ ძალიან ბუნებრივია, რომ ეს ბავშვები აღარ ენდობა საზოგადოებას, იმიტომ რომ საზოგადოება უკუაგდებს ამ ბავშვს და მე უკვე ბავშვი არ არის მეგობრული ბავშვის მიმართ. შესაბამისად, ბუნებრივი მომენტია, რომ ბავშვს არ აქვს ჯანსაღი ურთიერთობები და ბავშვი მუდმივად ფიქრობს, რომ მას ცუდად მოექცევიან. შემდეგ ფსიქოლოგი კიდევ აღწერს ამ ფენომენს და ამბობს, რომ ბავშვს თქვენგან არაფერი არ უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოება იმდენად საშინლად ექცეოდა მას და ბავშვს ისე ეშინია საზოგადოების გამოცდილების, რომ საერთოდ არანაირი კონტაქტი არ უნდა ხალხთან, არანაირი კონტაქტი არ უნდა იმ ორგანიზაციებთან, ვინც რამის გაკეთებას ცდილობს.
ჩვენ ეს ყველაფერი მოვიძიეთ და დავადგინეთ, გამოვიკვლიეთ და ასევე ქონდა ინტერვიუები იმავე პროვაიდერებთან, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, რამდენად საშინელი არის ეს სტიგმა ახალგაზრდების მიმართ და ასევე სტიგმა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, ასევე სტერეოტიპები ის მინიჭება კიდევ იარაღების მიღება და კიდევ ასევე სხვადასხვა კულტურული საკითხებიდან გამომდინარე სტიგმა და კიდევ ასევე აცნობიერებენ, რომ სოციალური გარიყულობის ფორმები როდესაც ადამიანებს არ აქვს წვდომა განათლებაზე, დოკუმენტებზე და არ შეუძლიათ ისაუბრონ იმ საზოგადოების ენაზე, სადაც ისინი ცხოვრობენ ხოლმე, შესაბამისად უკვე მერე უკვე საუბარი არის იმაზე, როგორ ხდება მათი ქცევის მანიფესტირება საზოგადოებაში და ხალხი როგორ აღიქვამს ამ ყველაფერს. ფსიქოლოგი საუბრობს იმაზე, რომ ბევრი ბავშვი ნიშნავს ბევრ ფულს. ეს არის თითქოს ერთადერთი მიზეზი ეთნიკური უმცირესობების ოჯახების შემთხვევაში. რატომ ქმნიან ისინი ოჯახებს მაგალითად ეს ფორმულირება არის ესეთი და კიდევ ასევე ახალგაზრდებს ეთნიკურ უმცირესობაში უფრო მეტი პრობლემა აქვს ვიდრე ქართველებს. მე არასოდეს არ მინახავს ქართველი ქუჩაში მცხოვრები ბავშვი, ვისაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს, მაგრამ ეთნიკურ უმცირესობებში ეს პრობლემები არსებობს, იმიტომ რომ რომა ბავშვები, ბოშა ბავშვები იზრდებიან უკიდურესად საშიშ გარემოში, ისინი ფეხში შველი დადიან გატეხილ შუშალზე, ვერ ვითარდებიან და ვერაფერს ვერ სწავლობენ. ფსიქოლოგი ამბობს, რომ ქართველები არიან უფრო განვითარებულები ვიდრე აზერი ქურთი და რომა ბავშვები, მაგრამ ეს ალბათ იმიტომ, რომ მათ უფრო მეტ ინფორმაციაზე აქვთ ხელი, ინფორმაციაზე მიუწვდებათ ხელი, იმიტომ რომ უბრალოდ ქართული იციან და ამიტომ ამ მონაცემების საფუძველზე შემდეგ კვლევაში გვინდოდა რომ ჩაგვედო და განგვიხილა ახალგაზრდების პერსპექტივები, რომელიც შორენამ და მისმა გუნდმა შეაგროვა ფორმაციული კვლევის ფარგლებში იყო გამოკითხვები, ასევე ინტერვიუები ახალგაზრდების დიდ რაოდენობასთან და 20 ფოკუსირებული იყო სექსუალურ ქცევაზე, რომანტიკულ და სექსუალურ ურთიერთობებზე და ჩვენ განვიხილავთ ახალ კვლევის მონაცემებს და ახალგაზრდებს უსვამდნენ შეკითხვას თავისი საკუთარი სექსუალური ქცევის შესახებ და კიდევ რა ნორმები არსებობს რომანტიკულ პარტნიორებთან დაკავშირებით, სასიყვარულო პარტნიორებთან დაკავშირებით, მაგალითად ხელის შაკიდება, ერთმანეთთან საუბარი, ქუჩაში ერთად მუშაობა. და ეს ყველაფერი მიდიოდა მე უფრო სერიოზულ ურთიერთობაზე, როგორიც არის სექსუალური კავშირები, კონდომის გარეშე, ნარკოტიკების ერთად მოხმარება და ჩვენ ეს გავაკეთებთ როგორც შეყვარებულ პარტნიორებთან, ასევე რამეს სანაცვლოდ მომსახურებაში ჩართულ პარტნიორებთან და კიდევ დაისვა შეკითხვები მაგალითად როგორ აღიქვამენ ისინი სასიყვარულო სექსუალურ პარტნიორს და ასევე სექს პარტნიორს რომლებიც რაღაცის სანაცვლოდ არის მათთან და კიდევ ასევე ჩვენ გვინდოდა რომ გამოგვევლინა განსხვავებები გენდერული განსხვავებები ასევე მაგალითად გოგოს და ბიჭებს რა სხვადასხვა აღქმები გააჩნიათ და ჟურნალში დაიბეჭდა ეს კვლევა HIV/AIDS Social Services ეს არის გაუნცელობის სახელი და მე მინდა ახლა რომ გარკვეული მაგალითები მოგიყვანოთ იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ იღებდა მონაწილეობას ამ ფორმაციულ თუ შეფასებით კვლევაში და აქ არის ბიჭებისა და გოგონების თანაბარი რაოდენობა და 10-დან 13 წლამდე და 14-დან 19 წლამდე თანაბარი რაოდენობა არის საშუალო ასაკი არის 14 წელი და ახალგაზრდების ნახევარზე მეტი დადიოდა სკოლაში ამჟამად ჩარიცხულია სკოლაში და ასევე და კიდევ ერთზე მეტ ადგილას გავთვევია ღამე ბოლო 30 დღის განმავლობაში კიდევ ქსელი მაგალითად როგორი იყო ამ შერჩევაში შესული ეთნიკურად ქართველები და ასევე მულტიეთნიკური წარმომადგენლები სხვა კატეგორია მე იყო ცოტა უფრო რაოდენობა იმ ახალგაზრდებისა რომელიც იყო გამოვლენილი როგორც ბოშა და აზერი ქურთი და 50% ამ გამოკითხულებისა უკვე ჰყავდა ბოიფრენდი ან გერლფრენდი თუ შეყვარებული და კიდევ 40% იყო ისეთი ვისაც უკვე ჰქონია ვაგინალური სექსი 15% ამბობდა ამბობდა რომ ისინი სექსუალურ მომსახურებას სთავაზობდნენ ფულის სანაცვლოდ 25% ამბობდა რომ მათ ისინი მოიხმარნენ ალკოჰოლს ან ნარკოტიკებს იმისათვის რომ სექსი ყოფილიყო უფრო მარტივი, უკეთესი ან უფრო დიდხანს გაგრძელებულიყო. ეს არის ის ქცევა რომელიც ზრდის აივის მიმართ მოწყვლადობას. რა გავაკეთეთ ახლა რაოდენობრივ მონაცემებთან დაკავშირებით? ჩვენ უპირველეს ყოვლისა განვიხილეთ
განსხვავებები პარტნიორების ნორმების კუთხით, მაგალითად ავიღოთ შეყვარებულ პარტნიორებსა და რამე სანაცვლოდ სექს პარტნიორებს შორის და მე მინდა ფოკუსირება გავაკეთო მნიშვნელოვან საკითხებზე. აი აქ ჩვენ რას ვხედავთ? ნამდვილად გამოვლინდა განსხვავებები, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ბევრი ახალგაზრდა არის ჩაბმული სექსებში, როგორც არის ხელების ჩაკიდება, ან ერთმანეთის მოვლა და ერთმანეთზე ზრუნვა, ან ამბობენ მიყვარხარ და მე ეს განსხვავება არის ორი რომანტიკული და გაცვლითი სექსი, ესე და ვთქვათ, ორივე მონაცემები არის მოცემული და ბოლო ხაზი ბოლო ეს არის კონდომის გარეშე ვაგინალური სექსი და ვხედავთ აქაც მონაცემებს რომანტიკულ ურთიერთობაში ჩაბმულ ადამიანებსა და რამე სანაცვლოდ სექსუალურ მომსახურებაში ჩართულ ადამიანებს შორის. და თუ კი რამე სანაცვლოდ სექსს სთავაზობენ, როგორც ასეთი მოცემულობა არის ის, რომ კონდომს არ იყენებენ ხოლმე. ვხედავთ რას? გენდერული განსხვავებების კუთხით, რომანტიკული პარტნიორების და ასევე გაცვლითი სექსის კუთხით, ბოდიში აქ შეცდომით მიწერია. რომანტიკული არ უნდა ეწეროს აქ მარტო პარტნიორული ნორმები უნდა იყოს ამის სათაური, იმიტომ რომ მერე არის ეს შაშლილი რომანტიკულად და გაცვლით სექსად. და შემდეგ რაც შეეხება უკვე ბიჭებს და გოგონებს მოლოდინი ერთი და იგივე თუ რა უნდა გააკეთონ რომანტიკული ურთიერთობებში როცა არიან ჩართულნი, მაგრამ განსხვავებული სიტუაცია არის როცა გაცვლითი სექსი არის სახეზე. აი აქ ჩვენ ვხედავთ უფრო დიდი პროპორცია არის მამაკაცებისა, ვიდრე ქალებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ ერთმანეთს ელაპარაკებიან, ანუ exchange ეს გაცვლით სექს პარტნიორთან და მე უკვე რაც შეეხება მიყვარხარ, აი ვხედავთ, რომ 70% მამაკაცი და მოლოდინის მხრივ ქალებს შორის 0% არის იმის ხმა, რომ ადამიანს უთხრან მე მიყვარხარ და რაც შეეხება უკვე ნარკოტიკების ერთად მოხმარება 20% და 20 და 90-ია და რაც შეეხება უკვე კონდომის გარეშე ვაგინალური სექსი, ქალებს შორის არის 80%, ხოლო ბიჭებს შორის 20% არის და ჩვენ საუბრობთ ამგვარ ადრეულ სოციალურ ნორმებზე, ან მოლოდინებზე და ჩვენ ვიცით, რომ კვლევების თანახმად ეს შეიძლება იყოს მიახლოებითი განმსაზღვრელი იმისა, თუ როგორია რეალურად მართლაც სექსუალური ქცევები ამ ადამიანებისა. რაც შეეხება უკვე თუ როგორი დამოკიდებულებები აქვს ახალგაზრდებს რომანტიკულ ურთიერთობებში ჩაბმულ წყვილებს შორის სექსსა და ასევე გაცვლით სექსთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა ძალიან განსაცვიფრებელი მონაცემები იყო ის, რომ ბიჭები და ახალგაზრდა მამაკაცები, რომლებიც ჩვენ გამოვკითხეთ, ისინი ძალიან დიდ სირთულეს განიცდიდნენ, იმიტომ რომ უჭირდათ პასუხებზე და მდიდარი პასუხების და დატვირთული პასუხების გაცემა, ანუ ძალიან მოკლე პასუხებს გვაძლევდნენ ხოლმე, რაც განსხვავდებოდა ქალების შემთხვევაში და ახალგაზრდა გოგონების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისინი უფრო გრძელ პასუხებს გვთავაზობდნენ და ხშირად ამბავსაც იხსენებდნენ ხოლმე და მაგალითად რაც გაუგიათ, რაც უნახავთ ქუჩაში, იმ ამბებს გვიყვებოდნენ ხოლმე და რაც შეეხება უკვე ქალებს უფრო მეტად ესმით. პრინციპში გოგონებს და ბიჭებს ორივეს ესმით, რომ ეკონომიკური სიდუხჭირი ეს არის მთავარი გამომწვევი ამ გაცვლითი თუ რამე სანაცვლოდ სექსის სექსუალურ ურთიერთობებში ჩასაბმელად, მაგრამ კიდევ ხედავთ ისეთ აღქმებს, რაც ახალგაზრდებს შორის არის 12 წლის და 13 წლის გოგონები, საკმაოდ დიდ და მრავალ მაგალითს მოგვიყვანენ ხოლმე მათი აზრით, რას ნიშნავს და რა მდგომარეობა არის რამე სანაცვლოდ სექსუალური მომსახურების მიწოდების კუთხით ქუჩაში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის. გოგონების შემთხვევაში გოგონები სექსზე თანხმდებიან, იმიტომ რომ თავშესაფარი უნდათ. ბიჭებისთვის არ ვიცი, ამბობს 15 წლის გოგონა და კიდევ 16 წლის გოგონა ამბობს, რომ არ ვიცი, შეიძლება გოგონებს უსჭირდებათ დახმარება, მხარდაჭერა და ისინი ვერ ღებულობენ ვერანაირ დახმარებას, ვერანაირ ყურადღებას, ფულიც არ აქვს ამისთვის და არც თავშესაფარი, არც საჭმელი. 16 წლის ბიჭი ამბობს და ახლა ამ შემთხვევაში
ბიჭები იწყებენ სექსუალურ აქტივობას, იმიტომ რომ მათ უნდათ ოჯახი, მაგრამ გოგონები იწყებენ სექსუალურ აქტივობას, იმიტომ რომ ფული უნდათ. ამასთან 16 წლის ბიჭი და შემდეგი ციტატა, რომელიც გახდა ჟურნალის ამ დოკუმენტის თუ კვლევის სანთაური დიახ, გოგონები ამას აკეთებენ ფულისთვის. 12 წლის გოგო ამბობს, მე არ მყავს ესეთი მეგობრები, მაგრამ გოგონები ამას აკეთებენ ფულისთვის, რომ იყიდოს რაღაცა და მოუტანონ თავიანთ შვილებს. მე მინახავს გოგონები, ასეთი გოგოები უცხოელებთან ერთად ძალიან ბევრჯერ გუშინ მე მივდიოდი ქუჩაში და დავინახე გოგონა და მოკლე მაისური ეცვა და იყო უცხოელ ტურისტებთან. მე დაელაპარაკა და მე უკვე ტაქსიში ჩადნენ წავიდნენ. გოგოები დაკავებული არიან კომერციული სექსით, ბიჭები არა. ჩვენ ვიცით მონაცემებიდან, რომ ბიჭებიც არიან პრინციპში ჩართულები კომერციულ სექსში, ან რამე სანაცვლოდ სექსში, მაგრამ ეს უბრალოდ ან არ ჩანს, ან ბიჭები ამაზე არ საუბრობენ. ინტერვიუების ფარგლებში ანუ აღქმები ამ რამე სანაცვლოდ სექსის კუთხით არის უარყოფითი, იმიტომ რომ ქალებსაც ესმით, რომ ეს შეიძლება იყოს რისკთან დაკავშირებით, ძალადობა, ან ვინმეს რეპუტაციის გაფუჭება, ორსულობა და ასე შემდეგ, ან ქუჩაში დიდხანს ყოფნა. და ზოგჯერ უბრალოდ მათ მოუწიათ ამგვარ სექსში ჩართვა, იმიტომ რომ სხვა ვარიანტები არ ქონდათ. და გოგონა საუბრობს იმაზე, რომ არაფერი არ იქნება კარგი, მაგრამ კარგი გამოსავალი, კარგი შედეგი იქნებოდა ის, რომ მე თავშესაფარი მქონოდა სექსის გამო და მე უკვე მე რომ ქუჩაში ვიყავი, მეც ამაზე ვფიქრობდი, მაგრამ მე ღმერთი დამეხმარა და ახლა ხელები მაქვს, ფეხები მაქვს და შემიძლია მუშაობა. ამბობს 18 წლის გოგონა და კიდევ 13 წლის გოგონა ამბობს ის და მისი მეგობრები ეხმარებიან სხვა ადამიანებს. რატომ არ უნდა ქონდეს მეგობარი, ვინც შენ გვერდით იქნება და ვინც თავშესაფარს საჭმელს და ტანსაცმელს მოგცემს? რატომ და ხომ ჯობია რომ ესე იყოს ვიდრე მაგალითად ჩაერთონ სექსში, მაგრამ 12 წლის გოგონა ამბობს, რომ ჩემი მეგობრები ამას არ აკეთებენ, ისინი თუ მათ სახლში წასვლა არ უნდათ, ჩემთან მოდიან დასაძინებლად. ანუ ახალგაზრდები საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ ეხმარებიან ერთმანეთს თავიანთ ქსელში. ინტერვიუებში ასევე დავინახეთ ის, რომ ქალები საუბრობენ თავიანთ გამოცდილებაზე, სექსუალურ გამოცდილებასთან და ვიქტიმიზაციასთან დაკავშირებით ბევრ სხვადასხვა სფეროში თავიანთი ცხოვრებისა. კიდევ ასევე გარდა ამისა, ისინი საუბრობენ იმაზე, თუ რამდენად არიან პასუხისმგებლები ქალები ამაზე, იმიტომ რომ ქალის ბრალია, იმიტომ რომ ასე იცვამენ, თუ როგორ ლაპარაკობენ და იცვამენ და ლაპარაკობენ ისე, რომ თითქოს მერე ბიჭები ვეღარ აკონტროლებენ თავიანთ სექსუალურ ქცევას. და ჩვენ დოკუმენტს, ანუ კვლევას როცა ვწერდით, ვამბობდით, საუბრობდით იმაზე, რომ გენდერული ნორმები, პატრიარქალური ნორმები რამდენად არის ეს მერე ზეწოლის ფაქტორი ახალგაზრდებისთვის, რამდენად აისახება ეს ახალგაზრდების მენტალიტეტში და ვხედავთ უკვე ამ ყველაფერს იმ ციტატებში, მაგალითად 16 წლის გოგონა ამბობს, რომ გოგო ბიჭს ვერ ეტყვის არას, იმიტომ რომ ბიჭებს უფრო ძლიერი სექსუალური დრაივი აქვთ. კიდე 14 წლის გოგონა ამბობს, რომ საუბრობს სხვადასხვა ტიპის სექსუალურ ძალადობაზე. ზოგჯერ ბიჭები ძალას ატანენ გოგონებს, მაგრამ ასევე შეიძლება ეს იყოს შედარებითი, ვინ ვის აძალებს სექსს და 16 წლის გოგონა საუბრობს, როცა გოგონა იზრდება, ან თუნდაც ბიჭები როცა იზრდებიან, მათ ჰორმონები აქვთ. და გოგონებსაც შეიძლება ჰქონდეთ სურვილი, გოგონებს უნდათ ბიჭები, ბიჭებს გოგონები, მაგრამ ეს ხანდახან ძალადობითაც ხდება ხოლმე. კიდევ 13 წლის გოგონა ამბობს, რომ გოგონები არიან პასუხისმგებლები ძალადობაზე, იმიტომ რომ ეცვათ კაბა ესეთი და კიდევ რამდენიმე ციტატაში გამოვლინდა ეს ერთ-ერთი ბოლო ციტატა არის 16 წლის გოგონასგან. ეს მე არ დამართია, მაგრამ ბევრჯერ დამინახავს და დაუნახავს მას და გოგონას გამოუძახია პოლიცია ბევრჯერ, იმიტომ რომ მისი მეგობრები გააპატიურეს. არა, მე კი არა, ჩემი მეგობრები და კიდევ ჩემი მამაკაცი მეგობრებიც ასევე ცემდნენ მას, ანუ ვინც გააპატიურა იმას, მოძალადე ცემდნენ და მე უკვე გოგონებს აძლევდნენ რჩევას, რომ მოდი აღარ ჩაიცვა ეს ტანსაცმელი, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე კაბა თუ გაცვია და ყველაფერს აჩვენებ, რა თქმა უნდა, შენი ბრალია და რა თქმა უნდა. და ქუჩაში თუ შუა ქუჩაში თუ გახარ, რა თქმა უნდა, მე უკვე, რა თქმა უნდა, ესეც იფიქრებენ სხვები.
და ეს არის უკვე ინფორმაციული კვლევის დოკუმენტები, რაც ჩვენ უკვე შევიმუშავეთ. რა თქმა უნდა, მე თვითონ ამ ყველაფერზე უფრო მეტი შემეძლო მესაუბრა, მაგრამ მე ზოგადად გაგაცანით თუ როგორი სიტუაცია არის აივ ინფექციის მიმართ მოწყვლადობასთან დაკავშირებით ამ ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც რამე სანაცვლოდ სექსით არიან დაკავებულნი. და კიდევ ასევე რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს კვლევის შედეგები ინტეგრირებული იქნას უფრო კროს-სექციურ კვლევაში და რა თქმა უნდა დავინახეთ სტიგმა ბევრ სხვადასხვა სოციალურ-ეკოლოგიურ დონეზე, მაგალითად საზოგადოება პროვაიდერები, კიდევ ასევე სტიგმა გაცილებით უფრო ძლიერია და მძიმეა ეთიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდებისა და მათი ოჯახების მიმართ. კიდევ დავინახეთ ის, რომ თანასწორთა შორის ამკვიდრებული ნორმები და რომანტიკული ურთიერთობები ეს არის მოზარდობის ნორმატიული ნაწილი და კიდევ ასევე, როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე გენდერზე, ეთნიკურ უმცირესობებზე, აი ეს ყველაფერი, როდესაც არათანაბარი წვდომა არის ძალაუფლებაზე, ეს ქმნის ერთგვარად მოწყვლადობას აივის მიმართ. რაც შეეხება შეზღუდვებს, ყველა კვლევას აქვს თავისი შეზღუდვა და ამ შემთხვევაში განზოგადების მხრივ ახალგაზრდებისა და პროვაიდერებისგან აღებული რაოდენობა შერჩევა, რომელიც გაკეთდა, კიდევ ასევე შეზღუდვა უკავშირდება საქართველოს სხვა ტერიტორიებს, ასევე კროს-სექციონალურ დიზაინს, კიდევ შერჩევის მცირე ზომა და ჩვენ ნამდვილად გვინდოდა ტრიანგულაცია და მონაცემების გავრცობა, შორენა და მისი გუნდი შესანიშნავად მუშაობდნენ და ჰქონდათ ისეთი, ანუ აკვირდებოდნენ მონაწილეებს, ხდებოდა მონაცემები, ჩრდილოვანი მონაცემების წარმოება თუ გაყოლა მონაცემებზე და კიდევ ასევე ინტერვიუები ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებთან და კიდევ როცა საუბრობთ ხო ამ ყველაფერზე, უნდა ვთქვათ ის რა შეიძლება იყოს შემდეგი ნაბიჯები. საზოგადოების და პროვაიდერების ინფორმირებულობის ამაღლების კამპანია არის საჭირო სტიგმის დაძლევისთვის და ეს არის ერთ-ერთი სურათი World Vision-ის კამპანიიდან 2018 წლის მარტის თვიდან, მაგრამ ამასაც უნდა გავაზრდეთ, ამის მიღმა უნდა გავიდეთ. ძალიან ბევრი ინტერვენცია ჯერ არ ყოფილა ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდების მიმართ. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს გენდერზე ორიენტირებული და გენდერ რესპონსიული ინტერვენციები და კიდევ ასევე სოციალური ქსელის ინტერვენციები და რა თქმა უნდა, ერთი თარგი ყველას ვერ მოერგება და რასაკვირველია ინტერვენციების დროს შეიძლება სხვადასხვა ინტერვენციები იყოს საჭირო და ეს უნდა იყოს გენდერზე ორიენტირებული და ეგოცენტრული და თანასწორთა შორის ცვლილების აგენტების, ანუ ცვლილების გამოწვევი პირების ინტერვენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შორენა მე მითხრა, რომ მოკლედ მესაუბრა იმ სამუშაოზე, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ ჩიკაგოში და რაც შეეხება უკვე ჩიკაგოს ცენტრი, პრევენციისა და კვლევის ცენტრი და ეს არის მაგალითი ერთ-ერთი საქმიანობისა პროექტი, რასაც მუშაობს ეგოცენტრული ინტერვენციები და რეალურად ეს რას ნიშნავს? ჩვენ მუშაობთ ადამიანებთან, რომლებიც აივ ინფიცირებულნი არიან და ჩვენ მუშაობთ იმ ხალხთან, ვინც აივის რისკის წინაშე იმყოფება. და გვაქვს ისეთი პერსონალის გუნდი, როგორც შორენასთან მისი თანამშრომლების არის და კიდევ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გამოვალმოთ ვინმე ქსელიდან და მერე ინტერვენციებიც უზრუნველყოთ. And just briefly, I think this is ამასთან დაკავშირებით კარგი წარმატება გქონდა. კიდევ როცა ვსაუბრობთ, რა შეიძლება იყოს მსგავსებები და განსხვავებები საქართველოში ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებთან და ჩვენ მუშაობდით იმაზე, რომ ზოგადად აივთან ერთად ცხოვრება დიდ და მუდმივ სოციალურ მხარდაჭერას მოითხოვს. ვიცით, რომ ძლიერი სოციალური მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაუმჯობესოთ ადამიანების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა და ჩვენი კონტაქტი სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელ და HIV დადებით, ანუ აივ დადებით ადამიანებთან არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისინი სხვადასხვა სახის სტიგმის მსხვერპლები არიან ხოლმე ეთნიკურობის, აივ სტატუსის გამო და ბევრ ადამიანს გარკვეული მხარდაჭერა ნამდვილად გააჩნია. და სოციალური ქსელის მიდგომა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვენ არ განსაზღვროთ ვინ არის რეალურად
საუკეთესო ადამიანი იმისათვის, რომ ჩვენ მხარდაჭერა მივიღოთ და მე უკვე ეს არის ფიქრის საფუძველი იმისათვის, რომ კარგად მოვიფიქროთ რა მხარდაჭერის წყარო შეიძლება მოვიძიოთ. ამ მიდგომის გამოყენებით ჩვენ გქონდათ ის კონტროლის აქტივობები და ერთ სესიაზე გავაერთიანეთ პირისპირ ინტერვენციები არსებობდა ახალგაზრდა მამაკაცებთან, ასევე მხარდამჭერებთან და ჩვენ სამუშაოში ასევე მონაწილეობენ მეგობრები და დედა, კიდევ ასევე სხვა მენტორი და ჩვენ ვესაუბრებით მათ აივზე, ასევე ვესაუბრებით სტიგმაზე, ვესაუბრებით სოციალურ მხარდაჭერაზე და კიდევ გამოვავლენთ ბარიერებს, რაც ზრუნვასთან დაკავშირებით არსებობს და ერთად შევიმუშავებთ გეგმას თითოეული ახალგაზრდისათვის, თუ როგორ დაძლიონ ეს ბარიერები და მე კიდევ საუბრობთ თუ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენ და თქვენ მხარდაჭერ ადამიანს რა შეუძლია გააკეთოს თქვენთვის. ჩვენ ვიყენებთ მესეჯების, SMS-ების მიდგომას, იმიტომ რომ მობილურით უფრო არის ხოლმე კონტაქტი და მსგავსი მაგრამ ბარიერი არის რა, რომ ჩვენს ხშირად ეს ადამიანები არიან ღარიბები, არ აქვთ ფული და ასევე სტაბილურად არ ცხოვრობენ ერთ ადგილას და ხშირად იცვლიან მობილურს 16% არის მობილურის ცვლილება, მაგრამ მამაკაცები, ინტერვენციაში ჩართული მამაკაცები სამჯერ უფრო დიდი ალბათობით დარჩებიან აივის ზრუნვის სერვისებში ვიდრე ის მამაკაცები, ვინც სტანდარტულ კლინიკურ ზრუნვას იღებს ხოლმე, იმიტომ რომ სოციალურ სერვისში უფრო რჩებიან ხოლმე. კიდევ ერთი პროგრამა, რომელიც არის ცოტა განსხვავებული სახის სოციალური ინტერვენცია, ეს არის პრეპ ჩიკაგო ჰქვია ამას და ამ კვლევაში ეს არის თანასწორები, რომლებიც ცვლილი აგენტები არიან, ან თანასწორთა ინტერვენციის მიდგომა არის ეს, არის უკვე ინტერვენცია ქალებთან და როგორია ახლა ეს? ჩვენ გვაქვს ერთი სესია, ანუ ძირითადად ამ შემთხვევაში ჩვენთან იყო ახალგაზრდა შავკანიანი სექსუალური უმცირესობის წარმოადგენელი მამაკაცი და ტრანსგენდერი ქალები, ანუ ერთი სესია იყო, ჯგუფური ინტერვენციები იყო და კიდევ თუ ადამიანები ერთგვარი მკურნალობის მომენტი არის, როდესაც შეიძლება ადამიანი იყოს ინფიცირებული, ოღონდ იკეტებას ორგანიზმში და არ მოედება, არ გავრცელდება ხოლმე და რაღაც ვაქცინასავით მოქმედებს, შესაბამისად ესეთი ინტერვენცია არსებობს. ძირითადად მუშაობთ ამაზე იმ ადამიანებთან, ვისაც ყველაზე იმ ჯგუფთან, სადაც ყველაზე მაღალი არის აივ ინფიცირებულების რაოდენობა. კიდევ ინტერვენციების დროს ჩვენ ასევე ტელეფონით უკავშირებით ხოლმე და გვაქვს კონტაქტი მათთან. დაახლოებით 2000 კონტაქტი არის ჩვენს ქსელში, რომელზაც პრეპზე მიუწვდება ხელი. და კიდევ გარდა ამისა, ჩვენ ადამიანებს ხოვთ, რომ იცით რა, ელაპარაკეთ თქვენში და ქსელებს ამის შესახებ, იმიტომ რომ ხომ არ არის ვიღაცა, ვინც შეიძლება ჩავრთოთ, ან ვინმე სთხოვოთ, რომ იცი რა, შენ გახდი ესეთი ცვლილების გამოწვევი, მთავარი ფაქტორი, ანუ change აგენტი, ცვლილების აგენტი და ნამდვილად პრეპსა რეფერალი ყველაზე ხშირად ხდება 3 დღის განმავლობაში, ინტერვენციის და 3 დღის შემდეგ ყველაზე გახშირებულ შემთხვევაში და მე უკვე სადაც 1-2 რეფერალი ხდება ხოლმე ქსელის წევრებს შორის თითო ინტერვენციის სესიიდან. და გვაქვს ინტერვენციის ჯგუფი და კონტროლის ჯგუფიც და მნიშვნელოვანია რომ დავაკვირდეთ ამ ქსელში როგორ ხდება ინფორმაციის გავრცელება. ეს არის სულ რაც მე მქონდა, მე კიდევ შემეძლო პრინციპში უკვე ვისაუბრო იმაზე მეტი, ვიდრე დაგეგმილი მქონდა, მაგრამ მაინც იმედი მაქვს, რომ გვექნება დრო და საშუალება, რომ ცოტა გავისაუბროთ ერთმანეთს. თქვენი ფიქრების, შეკითხვების შესახებ რას ფიქრობთ და როგორ იყო ეს ყველაფერი თქვენთვის? დიდი მადლობა. ალიდა, ეს იყო შესანიშნავი პრეზენტაცია და თქვენ შეამჯამეთ მთელი ჩვენი კვლევები და ნამდვილად სასიამოვნო იყო თქვენი მოსმენა. რამე შეკითხვა ხომ არა გაქვთ? 5-10 წუთი გვაქვს შეკითხვებისთვის.
Can I ask a question or should I raise them? შემიძლია დავსვა შეკითხვა. შევას კი ბატონო, და თარგმნის. კი ბატონო. კი ბატონო. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. სამწუხაროდ რაღაც მოკლედ რაღაც ეტაპზე გამომაგდო ინტერნეტმა და ნაწილს მოусმინე და შეიძლება ისაუბრეთ კიდეც ამაზე, მაგრამ უბრალოდ კომენტარია პრინციპში იმდენად კითხვა არა, რომ გისმენდით აი ბოლოსკენ განსაკუთრებით იმ შედეგების ნაწილში, რომლებიც აჩვენა კვლევამ იმასთან დაკავშირებით, როგორ აღიქვამენ გოგონები და ბიჭები საკუთარ, ასე ვთქვათ, თავსაც და სხვასთან მიმართებით იქნება ეს სექსუალური პარტნიორი თუ რომანტიკული პარტნიორი თუ ასე ვთქვათ, კომერციულ ან მსგავს შემთხვევაში თუ არის სექსუალური ურთიერთობა, აი ამ შემთხვევაში და იმაზე ვფიქრობდი, რამდენად დიდი მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ იმას, რომ გენდერული თანასწორობის და ასე ვთქვათ, გენდერული როლების აღქმის კუთხით მუშაობა როგორ ადრიდან არის დასაწყები, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მოწყვლად ბავშვებთან და მოწყვლად ახალგაზრდებთან და როგორი გასაძლიერებელი გვაქვს ეს თემა ყველა სისტემაში, რომელიც ქვეყანაში ფუნქციონირებს, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო სისტემაში თავისთავად, რომელიც ახლა თითქმის ყველა ბავშვი რაღაცა წილად მოდის კონტაქტში, თუმცა რა თქმა უნდა ქუჩაში მცხოვრები ქუჩასთან დაკავშირებული ბავშვები აქაც ხშირად ხვდებიან ბარიერებს. თუმცა ზოგადადაც აი ყველა ბავშვის შემთხვევაში ზოგადად როგორი გასაძლიერებელი გვაქვს და ბევრი სირთულეები გვაქვს ამ კუთხით ქვეყანაში. მადლობა დიდი კიდევ ერთხელ. მადლობა ნელიკო. ნამდვილად დაგეთანხმები აი ეს სტერეოტიპები, პატრიარქალური აზროვნება, რაც უნდა გაგვიკვირდეს, ხედავთ რომ ასევე გვხდება ამ ბავშვებთან, რომლებიც ძალიან თავისუფალი ცხოვრებით ცხოვრობენ, მაგრამ აი ეს ვთქვათ სტერეოტიპები სიღრმისეულად არის გადგმული და ამდენად ნამდვილად გარკვეული მიდგომები უნდა გამოვიყენოთ, რომ აი სტერეოტიპული, ან როგორც ახსენა გენდერზე მიმართული ინტერვენციები განვახორციელოთ და ეს იყოს, ასე ვთქვათ, მართლაც ჩვენს მომსახურებებში ასახული, ეს არის ის, რაც რომ იტყვიან არის ის გეფი, რომელიც არის ჩვენ სერვისებში და ეს ჩვენმა კვლევამაც გამოავლინა. კი ბატონო, ალიდა ხომ არ დაამატებთ? No, I think I'll say as არა მგონია ესე ვიტყოდი რომ როგორც გარები გარედან როცა მაგვირდებოდი ხა მე ძალიან ნერვიულობდი იმაზე თუ როგორ უნდა გვესაუბრა ამაზე, იმიტომ რომ ანუ პატრიარქალურობა ან კულტურული კონტექსტი გვესმის, ვითომ მართლა კარგად მეთოდოლოგიურად ძალიან გამაძლიერებელია ეს, იმიტომ რომ ხა როცა ლაპარაკობდით, რამდენად ეს ეხმიანება თქვენ სამუშაოს. გუნდისთვის შემდეგი ნაბიჯი იქნება ალბათ იფიქროს იმაზე, რომ გენდერზე მიმართული პროგრამა როგორი შეიძლება იყოს. ჩვენ პრინციპში უნდა დავასრულოთ. 1 საათი გქონდა ეს მოგლიკო. კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა ალიდას და ჩვენ მოგზაურობთ მუშაობას და იმედი მაქვს, რომ კვლავ ვიხილავთ ალიდას თბილი. დიდი მადლობა. I'm looking forward to it. დიდი სიამოვნები ძალიან ვისურვებდი ამას. შემდეგი ჩვენი სესია 7 საათზე გაიმართება. სესიის ბულს ჩავაგდებ ახლა ჩატში შესაძლებლად. ან ჩავაგდოთ კიდე.
ახლავე ჩავაგდებ ჩატში, რომ 2 წამით დიდი მადლობა ყველას და ველოდებით შემდეგ სესიაზე. მადლობა. მადლობა ნახვამდის. დიდი მადლობა. კარგად თამარ წამოდებოდეთ. მადლობა. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. კეთი შენ დაასრულებ ხო შეხვედრას? კი. Hello,